and welcome to yet another amazing dhamakedar session on Vedantu Telugu. Ee roju manam chesukoboye chapter Quadratic Equation. ఇప్పుడు ఈ chapter Quadratic Equation నుంచి ఒక 8 mark questions ఖచ్చితంగా వస్తుంది. 2 marks 4 mark questions కూడా ఖచ్చితంగా వస్తాయి. So today I am going to give you from the basics ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయో ఏవైతే మీకు తెలియాలో డెఫినేషన్స్ ఏ కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా ఈ చాప్టర్ లో ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి మొత్తం కన్ఫ్యూజన్ క్లియర్ అయిపోతుంది. Right? So this is your Master Teacher Haripriya. Let us begin the session. So ee roju quadratic equations lo I am going to first tell you what are all the things that you have to know. Starting with the meaning. Ante quadratic equation ante enti? Where the degree of the polynomial, the highest degree of the polynomial is 2. When the polynomial has the highest degree as 2, you can say that it is a quadratic equation. Now what is the general form of a quadratic equation? It is of the form ax square plus bx plus c equals to 0. It is a polynomial, and what is the highest power of this polynomial? X square. Highest power enti 2. So it is definitely a quadratic equation because it has an equal to symbol also, right? And then comes the formula for finding roots. Now formula for finding roots. ఈ roots అంటే ఏంటి దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం. So to find the formula, to find the roots, the formula would be minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. ఇప్పుడు హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత అన్న 2 అంటే ఇలాంటి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కి మనకి మాక్సిమం 2 రూట్స్ ఏ ఉంటాయి. యూ కెనాట్ హ్యావ్ less than 2 roots or more than 2 roots, right? Exactly 2 roots ఉంటాయి. Now what is the nature of that root? అంటే is it real and unequal? Yeah, real and equal. Yeah, not existing. అంటే no solution at all. దానికి మనకి డిస్క్రిమినెంట్ అంటే ఏంటో తెలిసి ఉండాలి. డిస్క్రిమినెంట్ అంటే ఏంటి? b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. ఇప్పుడు ఈ డిస్క్రిమినెంట్ గనక గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే ఏముంటుంది? ఈ డిస్క్రిమినెంట్ లెస్ దాన్ 0 అయితే ఏముంటుంది? డిస్క్రిమినెంట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఏముంటుంది? ఇప్పుడు డిస్క్రిమినెంట్ గనక గ్రేటర్ దాన్ 0 అయి ఉంటే యూ విల్ హ్యావ్ టూ డిస్టింక్ట్ అంటే ఏంటి? డిఫరెంట్. టూ డిఫరెంట్ రియల్ రూట్స్. ఎప్పుడైతే మీ డిస్క్రిమినెంట్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతాయి. ఇప్పుడు డిస్క్రిమినెంట్ లెస్ దాన్ 0 అయిందనుకో, డిస్క్రిమినెంట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. ఇది గనక ఈ వాల్యూ గనక 0 లెస్ దాన్ 0 అవుతే దెన్ యూ హ్యావ్ నో రియల్ రూట్స్. అంటే దీనికి సొల్యూషన్, అట్లాంటి ఈక్వేషన్ కి సొల్యూషన్ ఉండదు అన్నమాట. And if it is equal to 0, then you will have two equal real roots. Okay, so this is the nature of the roots where the discriminant is greater than 0, less than 0 and equal to 0. ఇప్పుడు ఆ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఇప్పుడు ఇది ఒక్కటి ఉంటే సరిపోతుందా అంటే అప్పుడు ఎప్పటికీ ఇది ఒక్కటే వాడలేం కదా. సో there are different methods. So there will be two methods that we will be talking about. One is factorization, splitting the middle term, and the second one is completing the root. Completing the root అన్న దాంట్లో చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, but do not worry, I will be explaining you everything, right? So దానికంటే ముందు ఈ రూట్స్ ఆఫ్ a quadratic equation అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నేను అన్నాను అనుకో, ఒక ఆల్ఫా తీసుకున్నా. నేను ఒకవేళ అన్నాను అనుకో, if x is equal to alpha, where alpha is a real number, is a root of a quadratic equation. అంటే ఏంటి? It satisfies the equation. ఏదైతే మనం quadratic equation తీసుకుంటామో ఈ x ప్లేస్ లో గనక నేను ఆల్ఫా గనక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ వాల్యూ ఏదైతే అయిపోతుందో that will be equal to 0 because it satisfies the equation. Satisfies the equation and ఎప్పుడు అంటాం? When you substitute this real value in place of the variable, the value is equal to 0, right? So let x equal to alpha, where alpha is a real number. It satisfies the quadratic equation
equation ax square plus bx plus c equals to 0 such that satisfies the equation అంటే ఏమన్నాను ఈ x ప్లేస్ లో మనం ఆల్ఫా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి రైట్ సో ఇక్కడ ఏమైపోతుంది a alpha square plus b alpha plus c equals to 0 అయిపోతుంది that means since it is equal to 0 I can say that this alpha is the root of the quadratic equation of which quadratic equation ax square plus bx plus c it is the root of the quadratic equation right so now you understand the definition of root now to find the root to find that solution two methods ఉన్నాయని చెప్పా so the first one is by factorization splitting the middle term ఇది మనం ఆల్రెడీ గ్రేడ్ 8 గ్రేడ్ 9 లో కూడా మనం నేర్చుకున్నాం రైట్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యూజువల్లీ వి యూజ్ ద స్ప్లిటింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ మ్యామ్ అది మాకు రాదు అసలు మీరు ఏమంటున్నారో మాకు అర్థం కావట్లేదంటే డోంట్ వరీ అందుకే నేను ఇక్కడ ఉన్నా అందుకే మన వేదాంతు తెలుగు ఉంది మీకోసం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ ఎలా చేయాలి అన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఈ సెషన్ లోనే సో ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూస్తే మొత్తం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫసాక్ అయిపోతుంది మీకు అక్కడే ఓకే నెక్స్ట్ ద సెకండ్ మెథడ్ ఇస్ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా మెథడ్ minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a అని చెప్పుకున్నామా అది ఇంకోటి కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ అది కూడా ఉంది మీ సిలబస్ లో అన్ని చూసుకుందాం రైట్ సో ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా ఏంటి మనం ఆల్రెడీ చూసుకున్నాం కదా టు ఫైండ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ x వాల్యూ అంటే x అంటే ఏంటి ద వేరియబుల్ దట్ వేరియబుల్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు సమ్ ఆల్ఫా కదా ఆ ఆల్ఫా కనుక్కోవడానికి ఇది ఫార్ములా నేను అన్నానా x is equal to alpha where alpha is a root of the quadratic equation అని ఈ ఆల్ఫా వాల్యూ ఎలా వస్తుంది దీని ద్వారా వస్తుంది ఇప్పుడు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి నీకు x ఆల్ఫా ఉంటుంది x బీటా కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లో హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఏంటి 2 అంటే దానికి ఎన్ని రూట్స్ ఉండాలి 2 రూట్స్ ఉండాలి మ్యామ్ ఇది ఒకటే ఫార్ములా కదా దీంట్లో 2 రూట్స్ ఎట్లా వస్తాయి అని అంటారా ఇప్పుడు ఇదే ఫార్ములాని ధ్యానంగా చూసుకోండి ఒకసారి మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంది సో ఒకటేమో ప్లస్ తీసుకొని చేద్దాం మైనస్ 4ac by 2a ఇంకో రూట్ ఎలా వస్తుంది మైనస్ బి మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac by 2a అర్థమైందా ఈ ప్లస్ లో ప్లస్ తీసుకుంటే మీకు ఒక రూట్ వస్తుంది మైనస్ తీసుకుంటే ఒక రూట్ వస్తుంది సో లైక్ దాట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ 2 roots of the quadratic equation right let's solve a question here find the quadratic polynomial with zeros minus 2 and 1 by 3 నేను ఇక్కడ ఒక హింట్ ఇచ్చా నేను అన్నానా a quadratic equation is of the form ax square plus bx plus c equal to 0 అని ఇది నేను అన్నానా now a small hint is you can also use ఒకవేళ రూట్స్ గనక మనం ఇచ్చుంటే మనకి ఏమి ఇచ్చారు find the quadratic polynomial whose zeros are minus 2 and 1 by 3 ఈ zeros are nothing but roots of the equation ఏ ఈక్వేషన్ అది మనం కనుక్కోవాలి సో ఇలా రూట్స్ ఇచ్చినప్పుడు you will have to go with this ఏంటది x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta అర్థమైందా సో ఇప్పుడు ఈ ఆల్ఫా ఇంకా బీటా ఏంటి యువర్ ఆల్ఫా ఇస్ -2 అండ్ బీటా ఇస్ 1/3 ఎందుకంటే దే ఆర్ అవర్ రూట్స్ దే ఆర్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అంతే కదా సో ఇక్కడ మనం ఆల్ఫా బీటా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవడమే ఆల్ఫా ఎంత -2 బీటా ఏంటి 1/3 into x plus alpha ఎంత -2 multiplied with 1/3 మనం దీన్ని కనుక సాల్వ్ చేసుకుంటే you will be getting a quadratic equation x square 3 LCM తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ సో ఇక్కడ 1 కాబట్టి you will have to multiply with 3 ఎందుకంటే 3 LCM కదా ఇక్కడ -2/3 అయిపోతుంది అయిపోయిందా x square ఇప్పుడు minus of -5/3x -2/3 దీనికి ఏమైపోతుంది x square -5/3x -2/3 this is going to be our
quadratic equation whose zeros are -2 and 1/3. Okay, so this is how you are supposed to do it. Just give me 1 minute. నేను ఇప్పుడే రియలైజ్ చేశాను మైక్రోఫోన్ ఎక్కడో ఉందని. So let's bring the microphone closer. Okay, let's do that. Okay, better. So sorry, ippude realize ayano. Anyways, so you have alpha and beta, which are the roots. So ala roots vachinappudu you should have a equation which is of the form x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta. Ee alpha inka beta enti? They are the roots of the quadratic equation. I've already manaki ikkada ichesaru. Roots anna zeros anna confuse avaddu. Both are the same. Okay, inkoka question. Find the roots of the quadratic equation. Ippudu పెద్దగా కనిపిస్తుందా? So this you have to first simplify. 3x minus 2 whole square is of the form a minus b whole square annate kada. So that will be a square plus b square minus 2 into a into b. ఎంత అవుతుంది? 12x అవుతుంది కదా. Minus 2 into a into b is what I did there. Okay, so don't get confused. Cool. So this is only the first term. Okay, minus ఇప్పుడు దీంట్లో మనం డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. -4 into 3x ఏమైపోతుంది? -12x. -4 multiplied with -2 ఏమైపోతుంది? +8. Please be super duper careful when it comes to integers. ఇప్పుడు ప్లస్ అంటే పాజిటివిటీ, దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్. ఈ మైనస్ ఏదైతే ఉందో అది మన ఎనిమీ అన్నమాట. సో చాలా జాగ్రత్తగా మనం దాంతో డీల్ చేయాలి. సో దట్స్ వై -4 into -2 విల్ గివ్ యూ +8. ఈ +3 మనం అలానే పెట్టుకుందాం ఈక్వల్స్ టు 0. ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుందామా? యూ కెన్ సీ ఫ్యూ లైక్ టర్మ్స్ కదా. సో 9x square +4 minus 12x minus 12x minus 24x plus 8 plus 3 equals to 0. ఇక్కడ మీరు కాన్స్టెంట్స్ చూస్తున్నారు. సో we can add up all the constants. Okay, 8 plus 4 12. 12 plus 3 will give you 15. ఇక్కడతో వదిలేసి ఇది మన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఏం అడిగారు? ఫైండ్ ద రూట్స్ అన్నారు. కానీ ఈ టర్మ్ లో there is one thing which is common. 3 is common. So you can take 3 common. 3 బయటికి తీసుకుంటే నాకు ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది? ఇక్కడ 3x square minus 8x plus 5 equals to 0 అని మిగులుతుంది. సో మన యాక్చువల్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఇదన్నమాట. ఎందుకంటే 3 అటు వైపు వెళ్ళిపోతే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. 0/3 is 0. సో మన క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి ఇక్కడ? 3x square minus 8x plus 5 equals to 0. ఇది మన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఇది మన క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేయాలి? మనం సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, దీన్ని మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? we have to find the roots of this equation. సో మన దగ్గర ఈక్వేషన్ ఏంటి? 3x square minus 8x plus 5 equals to 0. అంటే your alpha multiplied with beta should be 15. Coefficient of x square multiplied with the constant 3 into 5 15 multiplication. Okay, alpha into beta. Alpha plus beta em avvali? The coefficient of x, which is -8. ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? when you have -5 -3 you get -8. -5 multiplied with -3 you get +15. అంతే కదా. సో అంటే మన ఆల్ఫా బీటా ఏంటి? -5 is alpha, -3 is beta. సో మనం అది అక్కడ చూసుకుందాం. I'm going to erase this here. Okay, so please remember your alpha multiplied with beta em avvali ikkada? 3 multiplied with 5 which is 15. Alpha plus beta has to be -8. So ikkada nenu ee -8 ni -5x minus 3x plus 5 equals to 0 అని రాసుకుంటా. What did I do here? I factorized using
splitting the middle term. Ma'am, ఈ -8 ని మీరు -5 -3 అని ఎందుకు రాసుకున్నారు? -1 -7 అని కూడా రాసుకోవచ్చు కదా అని అడుగుతారు. కానీ -1 -7 మీరు మల్టిప్లై చేస్తే మీకు 15 వస్తుందా? 15 వస్తుందా? రావట్లే. Only when I multiply -5 and -3 is when I am getting 15. అందుకే నేను -5 -3 తీసుకున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏం కామన్ ఉంది? ఓన్లీ x కామన్ ఉంది. సో మిగిలింది ఏంటి? 3x - 5. ఈ రెండిట్లో ఏం కామన్ ఉంది? ఏం కామన్ లేదు, -1 కామన్. అప్పుడు నాకు వచ్చేది ఏంటి? 3x - 5 ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే x - 1 ఈక్వల్స్ టు 0. సరే, ఇప్పుడే రాసుకోవద్దు x - 1 ఈక్వల్ టు 0 అని. x - 1 మల్టిప్లైడ్ విత్ 3x - 5 ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఏంటి? x - 1 ఈక్వల్స్ టు 0. ఈ 3x - 5 ఆల్సో ఈక్వల్ టు 0 అన్నట్టే కదా. సో x - 1 ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే మన ఒక రూట్ ఏమైపోతుంది? x is equal to 1. ఇప్పుడు 3x - 5 ఈక్వల్స్ టు 0 అన్నప్పుడు మనకు x ఏమైపోతుంది? 5/3. సో దీస్ ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్. అది మనం కనుక్కోమన్నారు. ఇంత రామాయణం ఆ రెండు నంబర్స్కి, రైట్? సో ఇలాంటి క్వాడ్రాటిక్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి, చూడండి ఏమైనా కామన్ తీసుకోవచ్చు, ఇంకా ఫర్దర్ ఏమైనా సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు అని. అది చేసిన తర్వాత యూ కెన్ డూ స్ప్లిటింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్. ఓకే, నా సో ద సొల్యూషన్ is already given to you here. Let's move forward to the next question. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తే అంత మనకి మంచిది. మ్యాథ్స్ అన్న సబ్జెక్ట్ మీరు చదివితే మీకు ఎక్కదు. చదివినప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది, ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు చదివారనుకోండి సొల్యూషన్ చేయకుండా, ఇదేంటి చాలా బచ్చ క్వశ్చన్ ఇది, ఇట్లాంటివి మాకు అన్ని మస్తు చేసాం ఇట్లాంటివి మేడం, ఇవన్నీ మాకు చెప్పకని అంటారు. కానీ వీడియోని పాజ్ చేసి ఒకసారి సాల్వ్ చేయండి దీన్ని, అప్పుడు వస్తుంది మధ్యలో, అబ్బా ఇది ఎట్లనో చేసి నాకు వచ్చు కదా అసలు, కానీ ఎందుకు చేయలేకపోతున్నా అనిపిస్తుంది. ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాను? ఎందుకంటే యూ డిడ్ నాట్ ప్రాక్టీస్, యూ డిడ్ నాట్ పుట్ ఇట్ ఆన్ ద పేపర్. మీరు నమ్మరు, ఈ రోజుకి కూడా నేను ఇన్ని 4 years ఆఫ్ టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన తర్వాత కూడా, ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు మై 5th year యాక్చువల్లీ, అప్పటికి కూడా నేను కూర్చొని క్లాస్ ముందు ఒక్కొక్క సమ్ సాల్వ్ చేస్తా. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ డోంట్ నో, ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ఐ వాంట్ బి కాన్ఫిడెంట్. దట్స్ హౌ యూ విల్ బీ కాన్ఫిడెంట్ కి ఎస్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఐ కెన్ డూ ఇట్ అని, రైట్? సో ఒకవేళ మీకు అనిపించింది అనుకో ఇది నేను చేయగలుగుతాను అని, పాజ్ ద వీడియో రైట్ నౌ, స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్, తర్వాత చెక్ చేసుకోండి కరెక్ట్ చేశారా లేదా అని. Let me know in the comment section if you have done that. Okay, now find the roots of the equation 5x square minus 7x equals to 6 by the method of completing the square. దీనికి నేను very important question అని ఇస్తా. ఖచ్చితంగా వస్తుంది, రాసి పెట్టుకోండి, ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఓకే, చలో let us get started here then. Now కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ దీన్ని రాసుకుందాం. ఓకే, 5 పార్టిషన్ చేసుకుందాం ఇక్కడ. ఓకే, సో మనకి ఈక్వేషన్ ఏముంది ఇక్కడ? 5x స్క్వేర్ మైనస్ 7x ఈక్వల్స్ టు 6. ఇప్పుడు కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ అన్నప్పుడు ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఈ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ని తీసేయాలి. అలానే పీకి పడేయలేం కదా, ఏదో ఒకటి చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వై ఐ విల్ డివైడ్ విత్ 5 ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. ఎందుకంటే కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ అన్నప్పుడు వచ్చినప్పుడు ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 1 చేసుకోండి. సో ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1 అయిపోతుందా? సో మనకు మిగిలేది ఏంటి ఇక్కడ? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 7/5x ఈక్వల్స్ టు 6/5. అంతేనా? ఇది మనకు మిగులుతుంది కదా ఇక్కడ ఆఫ్టర్ డివైడింగ్ బై 5. ఇప్పుడు కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ అంటే ఏంటి? మనకి ఏం తెలుసు ఇక్కడ? a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ అంటే మనకి ఏం తెలుసు? a స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ b స్క్వేర్ అన్నట్టు తెలుసు కదా. ఇప్పుడు a స్క్వేర్ టర్మ్ ఉందా? ఓకే, సో దిస్ విల్ బి అవర్ a స్క్వేర్ మైనస్ 2ab. ఎందుకు మైనస్? ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి. సో నేను ఒకవేళ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవాలన్నా ఇట్స్ a స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ప్లస్ b స్క్వేర్ అన్నట్టే కదా. ఈ ఐడెంటిటీస్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. ఇప్పుడు a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ కి మనకి ఏం కావాలి? a స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ a ఇంటూ b ఇంకా b స్క్వేర్ కావాలి. ఇప్పుడు 2 ఇంటూ
7/10 into x. ఈ 7/5 into x ని 2 into 7/10 x అని రాసుకోవచ్చు కదా, రాసుకోవచ్చు. ఇది సింప్లిఫై చేశాను అనుకో నాకు వచ్చేది మళ్ళీ ఇదే, రైట్? సో ఎందుకు అలా రాసుకున్నారు మేడం, మళ్ళీ ఎందుకంత అది చేశారు అని అంటే బికాస్ వీ వాంట్ అ 2ab టర్మ్. ఇక్కడ మన దగ్గర ఏదైతే ఉందో ఇది దిస్ ఇస్ అవర్ a స్క్వేర్ మైనస్ 2 into a into b ప్లస్ b స్క్వేర్ కావాలి. ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఏ టర్మ్ ఇక్కడ ఉంది కదా, సో మిగిలింది ఏంటి ఇక్కడ 7/10 అంటే మనకి 7/10 హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో మీరు 7/10 యాడ్ చేశారు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో కూడా మనం 7/10 హోల్ స్క్వేర్ యాడ్ చేసుకోవాలి కదా. ఎందుకంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో 7/10 హోల్ స్క్వేర్ యాడ్ చేసుకున్నాం, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో కూడా చేయాలి. దట్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ కదా. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో అయితే ఏదైతే పర్ఫార్మ్ చేస్తామో ద సేమ్ థింగ్ షుడ్ బి పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, కరెక్ట్? సో ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకి a స్క్వేర్ మైనస్ 2 into a into b ప్లస్ b స్క్వేర్. దీన్ని నేను ఏమని రాసుకోవచ్చు, ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ x మైనస్ 7/10 హోల్ స్క్వేర్. ఒకసారి దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. a స్క్వేర్ మైనస్ 2 into a into b ప్లస్ b స్క్వేర్, అంతే కదా. సో ఇక్కడ 6/5 ప్లస్ 49/100. ఈ 49/100 మనం సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు కదా. ఏంటి ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది 100. I'll multiply with 20 here. I'll multiply with 20 here. So we have 120 plus 49 which is equal to 169/100. మీకు 169 ఇంకా 100 అని చూసేగానే మీకు తెలిసిపోవాలి it is a perfect square అని, right? So now let's go back here. ఇది నేను తీసేస్తున్నా. Please remember it's a super duper important question. ఎప్పుడైనా కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ అన్నప్పుడు ఏదైనా వచ్చింది అనుకో మీకు the first thing you have to do is make sure that the coefficient of x will become 1 always. అందుకే నేను 5 తో డివైడ్ చేశాను. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ లాస్ట్ స్టెప్కి వచ్చేద్దాం. సో మనకి ఏం మిగిలింది ఇక్కడ x minus 7/10 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 169/100 అని మిగిలింది, రైట్? That is what we have got from here. X minus 7/10 whole square is equal to 169/100. అంటే నేను స్క్వేర్ రూట్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ తీసుకుంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 169 ఎంత 13, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 100 ఎంత 10. ఇది మామ తెలిసి ఉండాలి ఇది మనకి. ఇప్పుడు కూడా ఇది మనకు తెలీదు అంటే మీరు వెళ్ళి 6th క్లాస్లో కూర్చోండి. 13 into 13 is 169, అందుకే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 169 is 13. ఇప్పుడు అయిపోయిందా? కానీ స్క్వేర్ రూట్ లో ఉంది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్, మనకు తెలీదు. మైనస్ 13/10 ని స్క్వేర్ చేస్తే కూడా 169/100 వస్తుంది, ప్లస్ 13/10 ని స్క్వేర్ చేస్తే కూడా 169/100 వస్తుంది. సో ఇట్ కెన్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్. సో యువర్ x minus 7/10 can be plus 13/10 or your x minus 7/10 can be equal to minus 13/10. So ఒకవేళ plus 13/10 ఈక్వల్ అయితే ఏమవుతుంది 13/10 plus 7/10 which is equal to 20/10 which is 2. ఏదేంటిది మనది ఒక ఈక్వేషన్, ఒక రూట్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు దీనికి ఏమవ్వాలి minus 13/10 plus 7/10 ఏమైపోతుంది ఇక్కడ your x will be 7 కాబట్టి it will become minus 13 plus 7, that will become ఏంటి minus 6/10. ఇప్పుడు minus 6/10 ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు minus 3/5. So these are the two equations. నాకు తెలుసు మ్యామ్ ఇంత చేయాలా కంప్లీటింగ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ అని అంటారు, చెయ్యాలి. ఓకే, సో here we go. సో మనం ఫస్ట్ ఏం చేసుకోవాలి, ఇలాంటి ఎప్పుడైనా ఈక్వేషన్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చేసుకోవాలి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x
has to be 1. సో అందుకే నేను డివైడ్ బై 5 త్రూ అవుట్ చేశాను. అందుకే నాకు x స్క్వేర్ మైనస్ 7/5x is equal to 6/5 వచ్చింది. దాని తర్వాత ఐ హ్యాడ్ టు మోడిఫై. ఏదైతే 7/5x ఉందో దాన్ని నేను మోడిఫై చేసుకున్నా. ఏం రాసుకున్నా? x స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ 7/10 ఇంటూ x. 2 ఇంటూ 7/10 అంటే ఏంటి? 7/5 అన్నట్టే కదా. ఇప్పుడు ఏంటి? 2 ఇంటూ a ఇంటూ b. అందుకే ఐ యాడెడ్ 49/100. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. 49/100 is nothing but 7/10 whole square. Okay, so this method is called as completing the square. ఇప్పుడు ఇవన్నీ నోట్స్ మీకు ఆల్రెడీ నేను ఇస్తాను టెలిగ్రామ్లో. ప్లీజ్ డూ జాయిన్ ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. దాని లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. ఓకే, నా సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఇది మీ ఇష్టం. ఓకే, స్ప్లిటింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ చేసుకుంటారు, కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ చేసుకుంటారు, ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసుకుంటారు, మీ ఇష్టం. కానీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా. మన క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా? మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a. ఇప్పుడు ఇక్కడ మన ఇక్కడ ఏంటి ఈక్వేషన్? 4x స్క్వేర్ మైనస్ 9x మైనస్ 100 ఈక్వల్స్ టు 0 అన్నట్టే కదా. నౌ దిస్ వీ విల్ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్స్ టు 0 అన్నట్టే కదా. అప్పుడే కదా మనకి a b c వాల్యూస్ వస్తాయి. సో మన a ఏం అవ్వాలి ఇక్కడ? 4. b ఏం అవ్వాలి? మైనస్ 9. c ఏం అవ్వాలి? మైనస్ 100. అంతే. ఇది తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ కూడా యువర్ x ఇస్ మైనస్ b ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఒక వాల్యూ వస్తుంది. మైనస్ b మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ 2 డిఫరెంట్ వాల్యూస్. సబ్స్టిట్యూషన్ మీరే చేసుకోవచ్చు. a b c వాల్యూస్ ఉన్నాయి. దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే యూ విల్ బి గెటింగ్ 2 రూట్స్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ మెథడ్ ఆఫ్ డూయింగ్. ఇక్కడ నేను నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏం చేసా? స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇదేదైతే 100 నట్టు తెచ్చుకున్నానా? సో యువర్ ఆల్ఫా మల్టిప్లైడ్ విత్ బీటా షుడ్ బి 4 మల్టిప్లైడ్ విత్ మైనస్ 100 minus 400. Okay, and your alpha plus beta should actually be minus 9. Okay, now when is it possible? Only when you take minus 25 plus 16. Minus 25 multiplied with plus 16 is minus 400. Minus 25 plus 16 is minus 9. స్ప్లిటింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్. మ్యామ్ ఎలా తెలుస్తుంది ఇవన్నీ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ తోనే వస్తుంది. నాకు కూడా నేను పుట్టిన వెంటనే ఐ డి నాట్ గెట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. హేనా, పుట్టిన వెంటనే నాకు కూడా రాలేదు. ఐ ప్రాక్టీస్డ్. సో ప్లీజ్ డూ ప్రాక్టీస్. సరేనా? ఓకే, సో ఇలా కూడా మీకు 2 రూట్స్ వస్తాయి. మీరు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసినా మీకు 2 రూట్స్ వస్తాయి. ఏం మెన్షన్ చేయకపోతే యూ కెన్ గో విత్ స్ప్లిటింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా. మీ ఇష్టం. ఓకే, నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Find out the roots of the below quadratic equation if they exist by applying the quadratic formula. ఇక్కడ ఏమన్నారు? అప్లై ద క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా అన్నారు. మ్యామ్ కానీ దీన్ని చూస్తే అసలు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లాగా లేదు కదా మ్యామ్ అని అంటారా? లెట్స్ సింప్లిఫై అండ్ చెక్. సో ఏముంది మన దగ్గర? x ప్లస్ 1/x ఈక్వల్స్ టు 0, సారీ ఈక్వల్స్ టు 3. ఎల్సిఎం తీసుకుందాం ఇక్కడ. సో ఐ మల్టిప్లై విత్ x కదా, వచ్చేసిందా మనకి? కొంచెం వేరేగా రాద్దాం. నా పెన్ ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది? ఓకే, లెట్స్ జస్ట్ ఎరేజ్ దిస్ హియర్ అండ్ ఓకే. సో ఇక్కడ మనం x ఎల్సిఎం తీసుకుంటే x స్క్వేర్ మైనస్ 1 ప్లస్ 1 ఈక్వల్స్ టు 3. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుందామా? x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఈక్వల్స్ టు 3x. x square minus 3x plus 1 equals to 0. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా కంపేర్ చేసుకుందాం? x square minus 3x plus 1 equals to 0 అంటే ax square plus bx plus c అన్నట్టే కదా. అంటే a ఏంటి? 1, b ఏంటి? minus 3, c ఏంటి? 1. క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా ఏంటి? minus b plus
or minus square root of b square minus 4ac by 2a. ఒక రాగంలో ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే you will remember, and this is what I have learned. This is how I have learned in grade 10. అందుకే నాకు ఈ రాగం ఎప్పుడు కూడా గుర్తుంది. సో ఒక సాంగ్ లాగా ఒక ఫార్ములాని అనుకుంటే you will very easily remember. సాంగ్ లిరిక్స్ మనం ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటాం, కానీ ఫార్ములాలు గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం అవుతుంది కదా. సో అందుకే సాంగ్స్ని ఫార్ములాస్ని కలిపేసి ఒక రాగం తీసేసేయండి. ఓకే, మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac by 2a. So do let me know in the comment section if you have any tricks like that. ఒక్కసారి ABC వాల్యూస్ వచ్చేయగానే you just have to substitute మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. అంతే అంతే. ఓకే, నా do let me know in the comment section మీరు సాల్వ్ చేసి చెప్పాలి. If one of the roots of the quadratic equation ax square plus 2x square plus ax plus 6 equals to 0 is 2, then find the value of a. ఈ quadratic equation ది ఒక రూట్ 2 అని ఇచ్చేసారు వాళ్ళు. a వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, the coefficient of x. ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఎలా సాల్వ్ చేశారో. ఈ సెషన్ మీకు ఎలా నచ్చిందో కూడా చెప్పండి. ఇంకా అయిపోలేదు, హోల్డ్ ఆన్. నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ చెప్పలే మ్యామ్ మీరు అని అనుకుంటున్నారా? దట్స్ వై వి ఆర్ కమింగ్. నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్. నేచర్ అంటే ఇప్పుడు నేచర్ ఆఫ్ అ పర్సన్ అంటే ఏంటి? మంచా కాదా, రియలా నాట్ ఫేక్ పర్సనా అని అంటామా? అలానే నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఇప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఒకవేళ డిస్క్రిమినెంట్ ఈ డెల్టా వాల్యూ, డెల్టా అంటే ఏంటి? డిస్క్రిమినెంట్ అంటే ఏంటి? బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac, బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. ఒక ఈక్వేషన్ లో ఏబిసి వాల్యూస్ తెలిసిన తర్వాత దీంట్లో కనుక మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఒకవేళ ఆ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 వచ్చింది అనుకోండి. గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ అసలు? పాజిటివ్ నంబర్. అంటే ఒక పాజిటివ్ నంబర్ కనుక మనకు వస్తే ఈ వాల్యూ, దెన్ వీ హ్యావ్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్ రూట్స్. సారీ, రియల్ అండ్ అన్ఈక్వల్ రూట్స్. అంటే డిస్టింక్ట్ డిఫరెంట్ రూట్స్ ఉంటాయి, కానీ రూట్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్, దే ఆర్ రియల్ రూట్స్. ఓకే, రియల్ అండ్ అన్ఈక్వల్ రూట్స్. రియల్ అంటే ఆ రియల్ కాదు, మ్యాథ్స్ లో రియల్ నంబర్స్ రియల్ అనమాట. ఓకే, నా ఇఫ్ యూర్ డిస్క్రిమినెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0, ఈ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac వాల్యూ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్ రూట్స్. రెండు ఏవైతే రూట్స్ ఉన్నాయో ఆ రెండు వాల్యూస్ సేమ్ అనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ దానికి ఆ రెండు వాల్యూస్ వేరే ఉంటాయి. ఓకే, ఒకవేళ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac is less than 0 అంటే ఇది గనక నెగటివ్ ఇంటీజర్ అవుతే, నెగటివ్ నంబర్ గనక అవుతే, that means we do not have any real roots. There are no real roots. Imaginary ఉండొచ్చు, అది మనం వేరే హైయర్ క్లాసెస్లో చదువుకుందాం. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్. ఇప్పుడు గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ అడిగితే, ఇఫ్ డిస్క్రిమినెంట్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే నేనేమన్నా? రియల్ అండ్ నాట్ ఈక్వల్ రూట్స్. అందుకే ఈ గ్రాఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ని 2 ప్లేసెస్ లో టచ్ అవుతుంది. ఎక్కడైతే ఎక్స్ యాక్సిస్ ని టచ్ అవుతుందో అక్కడే మన రూట్స్ ఉన్నట్టు కదా. వెనెవర్ అన్ ఈక్వేషన్స్ గ్రాఫ్ is touching the x-axis, ఎక్కడెక్కడైతే టచ్ చేస్తుందో అక్కడక్కడ మన రూట్స్ ఉన్నట్టు లెక్క. ఓకే, సో దట్ 2 డిఫరెంట్ రూట్స్. ఇక్కడేమైంది? ఒక దగ్గరే టచ్ చేస్తుంది, కానీ టచ్ అయితే చేస్తుంది, రైట్? అంటే అదే వాల్యూ సేమ్ రూట్స్ అనమాట. 2 రూట్స్ ఆర్ దట్ వాల్యూ ఓన్లీ. సో ఇట్స్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్ ఆల్సో. ఇక్కడ అసలు టచ్ చేయట్లే ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటి? అసలు దాని రూట్స్ ఫైండ్ అవుటే చేయలేము ఒకవేళ టచ్ చేయట్లేదు అంటే, రైట్? సో దాని అంటే ఏంటి? దెర్ ఆర్ నో రియల్ రూట్స్ అట్ ఆల్. దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. మ్యామ్ ఈ దీంట్లో మనకి ఎట్లా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే, ఒకసారి క్వశ్చన్ చదవండి. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ p ఫర్ విచ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ హ్యాస్ ఈక్వల్ రూట్స్. ఈక్వల్ రూట్స్ అని ఆల్రెడీ ఇచ్చేశారు. మనకేం తెలుసు? ఈక్వల్ రూట్స్ అంటే మన డెల్టా, మన డిస్క్రిమినెంట్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac 0 అవ్వాలి. కానీ మ్యామ్ దీంట్లో బి ఏంటి, ఏ ఏంటి, సి ఏంటి అని అంటారు. వాట్ ఈస్ ఏ? యార్ ax స్క్వేర్ bx ప్లస్ సి. సో ఇక్కడ మన ఏ వాల్యూ ఏంటి? p plus 1 which is the coefficient of x square. b ఏంటి?
minus 6 of p plus 1. What is your c? 3 of p plus 9. a వచ్చు, b వచ్చు, c వచ్చు. దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఈక్వల్ టు 0 చేసేసేయండి. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ లో ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు మనకి దే ఆర్ ఈక్వల్ రూట్స్ అని. ఈక్వల్ రూట్స్ అంటే ఏంటి? మన డిస్క్రిమినెంట్ 0 అవ్వాల్సిందే. దీన్ని మనం ఈక్వేట్ చేసి 0 చేస్తే వీ కెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ p. ఓకే, ఇట్స్ అ లిటిల్ లెంతీ ప్రొసీజర్, కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి డిపెండింగ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ పైన. ఓకే, సో ఇక్కడ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac 0 అని అనేసుకున్నాం కదా. మనకి a b c వాల్యూస్ తెలుసు కదా. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. మళ్ళీ మీరు దాన్ని స్ప్లిట్టింగ్ మిడిల్ టర్మ్ చేసుకుంటారు, క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా వాడతారు, కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ వాడతారు, మీ ఇష్టం. ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాల్యూస్ వస్తే స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ ఈజీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏముంది? p స్క్వేర్ మైనస్ 2p మైనస్ 3 ఈక్వల్స్ టు 0. దీన్ని ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ మనకి ఏమవ్వాలి? ఇక్కడ -3 అవ్వాలి, బికాస్ 1 మల్టిప్లైడ్ విత్ -3. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ -2 అవ్వాలి. ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? -3 మల్టిప్లైడ్ విత్ +1. -3 -3 + 1 -2. సో ఈ -2ని నేను -3p + p అని రాసుకుంటా. ఈ -2pని నేను -3p + p అని రాసుకున్నా. ఇక్కడ p కామన్ తీసుకుంటే మిగిలింది ఏంటి? p - 3. ఇక్కడ నేను 1 కామన్ తీసుకుంటే మిగిలింది ఏంటి? 1 ఎప్పుడైనా కామన్ తీసుకోవచ్చు కదా, p - 3. సో p + 1 p - 3 ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే p మీకు -1 ఉండొచ్చు అండ్ యువర్ p కెన్ ఆల్సో బి ఈక్వల్ టు 3. కానీ క్వశ్చన్ లో జాగ్రత్తగా ఒకసారి మొత్తం క్వశ్చన్ అందుకే చదవాలి. p cannot be equal to -1 అని ఇచ్చేసారు. అంటే p cannot be equal to -1, p వాల్యూ ఏమవ్వాలి? 3 అవ్వాలి. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు వాళ్ళు క్లియర్ గా p cannot be a negative number. సో 2 వాల్యూస్ వచ్చాయి p కి, which one is not possible అని క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు కాబట్టి the second number will be possible. So the value of p is equal to 3. సో ఇక్కడతో మనం సమాప్తం చేసుకుందాం మన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ది. ఒకవేళ మీకు మంచిగా అర్థమవుతే ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఐ వుడ్ లవ్ టు రీడ్ యువర్ కామెంట్స్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా మీరు నా కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి. డూ జాయిన్ అవర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. ఐ విల్ బి సెండింగ్ యూ ఆల్ ద నోట్స్ దేర్. ఓకే, డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ and subscribe to the channel for more such videos. We are here to help you out with your 10th board exams. Thank you so much. This is your Maths Master Teacher Haripriya signing off.